देखा छ स्क्रिन देखा छ So we have completed Q in our previous class, and today we are going to learn about the sorting algorithms. So what sorting means at first? So sorting is arranging of data in ascending or descending order. So sorting means we arrange data in some order that might be either ascending or descending. So the arrangement might be of data itself, the arrangement might be of its index, or the arrangement might be according to its relative position. So sorting makes it easy to find the data when we make sorts. So sorting is essential to do some sorts. हैन sorting भयो sorted item भयो भनेदेखि search procedure पनि faster हुने भयो, easier हुने भयो. So sorting algorithm rearranges the given data structure in a given order. So it rearranges. So that means the sorting means like you like sorting elements in a dictionary हैन जस्तै different wordहरुलाई डिक्सनरीमा हामी चाहिँ sorted हुन्छ. So के भयो त sortedले गर्दाखेरि अल्फाबेटिकल अर्डरमा sorted हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सर्च गर्नको लागि इजियर भयो हैन. if those words were not sorted in dictionary, was it possible to search item? कुनै कुनै एउटा चाहिँ वर्ड सर्च गर्न पोसिबल हुन्थ्यो त. सो इट वुड बी रियली टाइम कन्ज्युमिङ हैन कुनै आइटमहरु सर्टेड नभएको भए अथवा वर्ड्सहरु कुनै एउटा अर्डरमा सर्टेड नभएको भए. अब डिक्सनरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि द वर्ड्स आर सर्टेड इन अल्फाबेटिकल अर्डर. So because of that we can search any words very fast हैन अल्फाबेटिकल अर्डरमा सर्ट भएकोले गर्दाखेरि सजिलै सर्च गर्न सकिन्छ. सो sorting is essential for the better search, right? So there are different technique of sorting. So these are only techniques, right, or the algorithms. But particularly last ma dine result bhaneko ta same नै हो. The input would be same and the output would be same. But these algorithm works differently हैन. यो sorting algorithm ले गर्ने टेक्निक काम गर्ने procedure मात्रै फरक हो. Algorithm different हो but the result would be same. अनि एल्गोरिदम अथवा प्रोसिड्युर फरक हुने बित्तिकै कम्प्लेक्सिटी पनि फरक हुन्छ. सो कुनै फास्टर परफर्म गर्ला कुनै सर्टली, कुनैले अर्को भन्दा स्लोअर परफर्म गर्ला. सो त्यो हामी कम्प्यारिजन गर्दै जान्छौं एभ्री एल्गोरिदम पढ्दै जाँदाखेरि. सो द एल्गोरिदम्स आर सिलेक्सन सर्ट, इन्सर्सन सर्ट, बबल सर्ट, क्विक सर्ट, हिप सर्ट, एन्ड देयर आर सो मेनी अदर्स. But particularly in our course, we will learn through three of the sorting algorithms: selection sort, insertion sort, and bubble sort. यो तीनटालाई चाहिँ हामी हेर्छौं. क्विक सर्ट र हिप सर्ट चाहिँ हामी हेर्दैनौं. And there are so many other sorting techniques as well. है धेरै अरु पनि अवेलेबल छ. अनि हामी यही तीनटा sorting algorithmलाई चाहिँ कम्पेयर गर्छौं based on their performance or the time complexity. कतिको कम्प्लेक्स छ भन्ने कुरा हो. So let's start with selection sort. So selection sort is one algorithm or one technique to do sorting. So selection sort, selecting a minimum value out of the given data structure. So everywhere data structure है हामीले अब you can even sort item in an array. array मा sort गरे पनि भयो. तर हामी data structure किन भन्दै छौं भने we will do the sort in our linked list. हामीले पहिला सिंगली लिंक लिस्ट जुन गरेको थियो त्यसैमा लिंक लिस्टमै हामी सर्ट गर्छौं. sorting the elements of the linked list हैन using selection sort or other sorting algorithm. So selecting a minimum value out of the given data structure. Selection sort ले कसरी काम गर्ने रहेछ भने we select the minimum value out of the total data structure and then we exchange that minimum value with the first element. See, we select a minimum value from the entire linked list or from the entire data structure, and that minimum value should be exchanged or swapped with the first element of the linked list. First सँग हामी त्यसलाई swap गर्छौं. And then now select new minimum from second element to final. अब त त्यो minimum त first मा आएर बसिसक्यो. Then what we do? We select another minimum or the another minimum value from the second element to the
final element. किनभने फर्स्टमा मिनिमम छ, then we'll go from second to final and we find the minimum and we swap that minimum value with the second element. Again exchange the minimum with the second element. अब त्यो सेकेन्ड सँग हामी स्वैप गर्छौं. नेक्स्ट इटरेसनमा के हुने भयो, again we go from third to last and find the minimum value and swap that with the third element. Again we go from fourth to last, find the minimum value and swap that with the fourth element and so on. So यहाँ छ एउटा फिगर हेर. So the given data structure is the first को चाहिँ given भयो तिमीलाई 40 30 9 20 10 50. So your task is to order this in ascending order, or you are going to sort these by using selection sort. Selection sort use गर्दैछौँ भने what we do, we find the minimum value from among the all numbers. So which is the minimum? 9. 9 is the minimum among all. So 9 minimum हो भने what we do, so we select that 9 and exchange this with the first element. See, we exchange this 9 with the first element. So first मा 9 मा 40 भएको ठाउँमा 9 गयो and 9 भएको ठाउँमा 40 आयो. We simply swap this number, minimum number, with the first one. ठीक छ. अब next iteration मा we select the minimum from second to last. अब यो 9 लाई छोड्दिने because this is the minimum and it took its own place. यसले आफ्नो ठाउँ लिइसक्यो. Then let's go from second to last. While going from second to last, we find the minimum as 10. हैन, 10 minimum छ. So we swap this 10 with this element. That means with the first of this sub लिंक लिस्ट. अब त्यसरी भनौं न हैन, यसको फर्स्ट सँग भनेको 30 सँग हैन, ओभरअलमा सेकेन्ड सँग और हामीले लिएको सेगमेन्टको फर्स्ट एलिमेन्ट सँग. सो वी स्वैप 10 and 30. सो 30 को ठाउँमा 10 आयो, 10 को ठाउँमा 30 गयो. एन्ड इन नेक्स्ट इटरेसन वी गो फ्रम द थर्ड एलिमेन्ट टु द लास्ट एलिमेन्ट. किनभने सर्ट भइसकेकोलाई हामी हेर्दैनौं. वी गो फ्रम दिस टु लास्ट 40 to 50 हैन, 40 देखि लास्ट 40 देखि 50 सम्म जान्छ. एन्ड देन वी टेक द मिनिमम वान. मिनिमम इज 20 एन्ड वी जस्ट स्वैप इट विथ 40 हैन, फर्स्ट एलिमेन्ट सँग भनेको 40 हो नि त यो सेगमेन्टको लागि फर्स्ट एलिमेन्ट. सो वी स्वैप 20 and 40. देन 40 took its place, 30 and 50. We find the minimum among these last three, and that is 30, and we swap this with the first element of the sub linked list. And then here comes 30 and 40 and 50. Now when we go to the last one, last को दुईटा हेर्यो भनेदेखि minimum 40 नै छ, swap हुने ठाउँमै भएन भने चाहिँ now we say this is sorted. Last मा हेर्यो भने यो sorted भयो by using selection sort. This is how selection sort works. कसैलाई प्रब्लम छ यसमा? बुझिन्छ यो? सर फेरि एकचोटी फेरि एक्सप्लेन गर्ने मैले. ल हेर. So see the first array. सुरुको array हेर. This is unsorted array. Unsorted array. Now we are going to sort this array by using selection sort. So we just select the minimum value among all. Minimum कुन छ? The minimum is 9. So त्यो 9 लाई select गरे हो. You can see this in second step. The 9 has been selected. And that 9 should be swapped with the first element. The minimum should be swapped with the first element. You see, first element the 40 हो हाम्रो. So we swap this 9 with this 40. So 9 goes in place of 40 and 40 comes to the place of 9 here. So one step सक्यो. And then in next iteration, we find the minimum value again, but this time starting from the second, because in first our minimum the first मा बसिसकेको छ 9. So now we start from second and we go until last. So second देखि last सम्म हेर्दा which is the minimum value? 10. So we swap this 10 with the first element of this segment. That means 10 should be swapped with 30. So 10 and 30 are swapped. 30 को ठाउँमा 10 आयो, then 30 goes to in place of 10. See. Now two items are sorted. 9 or 10 sorted. Now we start from third item to the last and we find the minimum, and that is 20, and we swap that 20 with the
first element of that segment. First element of that segment means 40. So 20 and 40 are swapped. So 40 को ठाउँमा 20 आयो, 20 को ठाउँमा 40 आयो. Now 3 items have been sorted, 9, 10 and 20. 3 items have been sorted. Now our turn is to find the minimum value from this element to this element. That means fourth element to last element. And the minimum value is 30. And we just swap that 30 with the first element of that segment. That means 30 should be swapped with 40. And now there goes 30 and 40 in there, on 40 with in place of 30 and 50. Now 4 items are sorted. 9, 10, 20 and 30 are sorted. And the last 2 are remaining. And we just go and check for last 2 and we find the minimum, and the minimum value is 40. That means the first item is the minimum. So we don't have to swap or do anything for this. So 40 and 50 are already sorted. So final sorted items are 9, 10, 20, 30, 40 and 50. So this is the working mechanism of selection sort. We select the minimum, we sort, we exchange with the first. So selection भनेको we just select the minimum and then swap with the first one. Is that clear? के छ अब यसमा नबुझेको? This is only the working mechanism. Now we need to implement this in our code base. अब यसलाई हामीले implement गर्नु पर्यो. So how we do? See. So just take example of that linked list. हाम्रो जुन हामीले सुरुमा बनाएको linked list थियो, normal linked list, the singly linked list. हामी त्यही linked list मा चाहिँ यो operation selection sort लाई हामी चाहिँ implement गर्छौं. See. While ptr next is not equal to null, that means while we run from first to the second last element, next null नहुने भनेपछि second last element सम्म जाने भयो, and we make the ptr to minimum, and then what we do, minimum मा हामी ptr लाई राख्छौं, and then current pointer मा ptr को next लाई राख्छौं. The current pointer should be the next of the ptr. And then while the current pointer becomes null, iterate from next of the ptr element to the last element जान्छौं. And then minimum को data चाहिँ current को data भन्दा greater भयो भने we simply exchange भनेर भन्छ. अब यसलाई यो बुझ्नु पर्यो. अब यसको चाहिँ हामीले कोड बेस चाहिँ ल हेरौँ. अब पहिला त लिंक लिस्ट को कोड खोज्नु पर्यो तिमीले. मैले हिजै भनेको थिएँ. जस्तै मैले सुरुमा क्लास गराउँदाखेरिको तिमीले गरेछ नि ल्याब 1 ल त्यो ल्याब 1 ओपन गर त ल. सो डाटा स्ट्रक्चर p2 p3 यहाँ छ मेरो चाहिँ खै सर्कुलर dll q stack. I think यो कि ll, this might be the one. मेरो चाहिँ यो हुनुपर्छ लिंक लिस्ट ll लेखेको. सो ओपन इट. ल त्यो खोजेर ओपन गर त ल. what we have implemented at that time, हेर त सुरुमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको कुराहरु के रहेछ. So we have implement insert item at the end of the linked list, display all the items of the linked list, insert item on the front of the linked list, search on node. We have also done searching, insert node in middle, delete an item in the linked list. Now we are going to try the selection sort this time. अब यसलाई रन गरेर हेर्यो भने के चाहिँ हाम्रो सम्झिनु पर्यो, पुरानो कुरा रिकल गर्नु पर्यो. अब सो एभ्रीथिङ इज रिलेटेड. त्यही भएर मैले भने. अब यहाँ हेर हामीले कसरी गरेको थियो. चोइसमा आएको थियो and we have inserted 1 2 3 4 5 6 0 insert गर्यो and then we display 1 2 3 4 5 6. now we insert item to the front of the linked list. front गर्नको लागि 8 राख्यो भने so 8 has been inserted at the first, हैन. 8 1 2 3 4 5 6 भयो. and then अर्को के छ, search on node. search गर्नको लागि if we want to search 4, then that has been found. यो कुराहरु आयो. insert node at middle भन्ने छ. so after which you want to add भन्छ. so after, and then what you want to add 9. so if you display, so 8 1 2 3 9 4 5 6 छ, हैन.
So just remember the thing. है अब delete गर्नु पर्यो भने just if you want to delete 8 then that has been deleted I think. हैन फेरि delete गर्नु पर्यो 9 लाई भनेदेखि it should be deleted. So यसरी हामीले गरेका थियौ सिंगल लिंक लिस्ट सम्झिने कोसिस गराउ त्यो बेलाको फर्स्ट को प्रोग्राम हाम्रो. Now we are going to implement selection sort in the same program है. यही प्रोग्राममा हामी selection sort इम्प्लिमेन्ट गर्छौं. भेट्यो सबैले यो कोड? एक्चुअली हेर के बुझ्या छैन भनेदेखि बिर्स्या छ भनेदेखि के छ गजेन्द्र शाह बुझ्दै छ खै सुन्या छ कि छैन गजेन्द्र शाहले बोल्दैन त ल सुभाष अधिकारी यस सर तिमीले गरेछ यो लिंक लिस्टको इम्प्लिमेन्टेसन गरेछ सिंगल लिंक लिस्टको भछ सर ल अब त्यसैमा हामी यहाँ अब सिलेक्सन सर्ट गर्दै छौं त्यही प्रोग्राममा भेटायो ल ठीक छ ल त्यसो भए ल सुरु गरौँ है त अब हामी सो व्हाट फ्रम वेयर वी स्टार्ट भन्दाखेरि वी स्टार्ट फ्रम द मेन फंक्शन हामी मेन फंक्शनबाटै सुरु गरौँ सो लेट्स मेक one more मेनु अप्सन है जस्तै हामी नम्बर 7 मा चाहिँ के राखौं भन्दाखेरि we simply put sort the list using selection sort है मैले अप्सन राखे एउटा so sort the list using selection sort अप्सन 7 मा चाहिँ है so अप्सन 7 मा मैले यो राखे and then end l गरे ल selection sort युज गर सर्ट गर्ने लिस्टलाई भन्ने अप्सन चाहिँ 7 मा राखे मैले and then in case 7 let's make case 7 अब so case 4 5 6 and let's make case 7 मा के हुने भयो त भन्दाखेरि सो हाम्रो अब्जेक्ट के छ we have made l1 object होला हैन यहाँ लिंक लिस्ट को हेर्न सक्छौ है so we have made object l1 for the linked list so what we do now is l1 dot we simply call function selection sort अब बनाएको छैन हामी बनाउँछौं selection sort function so we call function selection sort है so let's make this function selection sort कल त गरे हामीले अब माथि त हामीले यसको त सेलेक्सन बनाऊ है सेलेक्सन सर्ट ल सेलेक्सन सर्ट भनेपछि लेट्स मेक दिस फंक्शन let's go to top and in this prototype let's make it अब यहाँ नै राखौं प्रोटोटाइपमा पहिला त के हुनु पर्यो it does not return anything यसले सर्ट मात्रै गर्ने हो void selection sort यसलाई के प्यारामिटर पनि चाहिदैन so we simply make a function void selection sort ठीक छ हैन so अब यो फंक्शन डेफिनेसन त लेख्नु पर्यो let's write the function definition just above the main program है यहाँ नेरी हामीले यहाँ अस्ति हामीले रिमुभ लेखेका छ भनेदेखि रिमुभ सकिसकेपछि let's write over here ल so how we write so there should be
हामीले कसरी लेख्नु पर्यो स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर युज गर्नु पर्यो नि हाम्रो यो लिङ्क लिस्ट क्लास हैन हाम्रो क्लास के छ लिङ्क लिस्ट क्लास छ सो जस्ट कपी दिस and then how we do void linked list selection sort we are going to implement this selection sort ल हेर है अब बुझ्दैछ नि हैन कुरा त अब selection sort भित्रको कुरा बुझ्नु पर्यो कसरी काम गर्छ भनेर सो हामी के गर्छौं भनेदेखि अब यो लिङ्क लिस्टमा त के हुन्छ हाम्रो प्रोपर्टीहरु सम्झिनु पर्यो है एकचोटी लिङ्क लिस्टमा वी हैव हेड के रे नेक्स्ट एउटा हेड हुन्छ अनि हाम्रो यहाँ नोडमा हैन लिङ्क लिस्टमा पहिला हेर लिङ्क लिस्टमा एउटा हेड हुन्छ वी हैव हेड हैन हेड प्रोपर्टी हुन्छ लिङ्क लिस्टको फर्स्ट आइटमलाई पोइन्ट गर्ने अनि वी हैव अब डाटा के रे हाम्रो नोडमा चाहिँ डाटा र नेक्स्ट हुन्छ दुईटा हुन्छ डाटा र नेक्स्ट हुन्छ सो अब हामी के गर्दै छौं भने सर्ट गर्नको लागि वी स्टार्ट फ्रम द फर्स्ट वान फर्स्टबाट सुरु गर्छौं फर्स्टबाट सुरु गर्नको लागि हामी के गर्छौं भने सो एउटा ptr भनेर हामी नोड क्रिएट गर्छौं सो दैट मीन्स नोड पहिला हामी डिक्लेयर गरौँ नोड asterisk ptr यो भने भइहाल्यो हैन so this is object यति गरेर then you can simply do ptr equal to head हैन एउटा ptr नोड हामी क्रिएट गरौँ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले हेडलाई चाहिँ ptr मा राखौं भनेपछि फर्स्टलाई चाहिँ पोइन्टर बन्यो अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि while जबसम्म the next of ptr becomes null हैन जबसम्म ptr को नेक्स्ट नल हुन्न भनेपछि देन वी यो भन्नुको मिनिङ के हो त यसलाई लेखौं है कमेन्टमा सो यो भन्नुको मिनिङ इटरेट फ्रम फर्स्ट टु द सेकेन्ड लास्ट एलिमेन्ट यो भने त्यही नि त हामी फर्स्टबाट सेकेन्ड लास्ट एलिमेन्ट सम्म जाने किनभने फर्स्टबाट भन्नुको मिनिङ फर्स्टमा त हेडलाई राखेको छ नि त ptr मा सो वी स्टार्ट फ्रम द फर्स्ट and we go until the next of this ptr becomes null ptr को नेक्स्ट null बन्ने भनेको त लास्टमा पुगेर हो त्यो नहुने बेलासम्म भनेपछि सेकेन्ड लास्ट एलिमेन्ट सम्म हामी जान्छौं है वी इटरेट फ्रम फर्स्ट टु लास्ट किनभने हामीले अघि स्लाइडमा हेरौं न स्लाइडमा हेर्यो भने पनि हामी फर्स्ट देखि लास्ट सम्म जानु पर्ने छ नि त यहाँ वी नीड टु इटरेट फ्रम फर्स्ट टु लास्ट टु फाइन्ड द मिनिमम भ्यालु पहिला त मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो नि त यतिकै त हुँदैन 9 नै मिनिमम हो भनेर कसरी थाहा हुन्छ त वी इटरेट फ्रम फर्स्ट टु लास्ट एक कुरा गर्दै हामी लास्ट सम्म पुग्नु पर्यो एन्ड देन ओन्ली वी क्यान से दिस 9 इज मिनिमम अहिले पो हामीले यसो हेर 9 मिनिमम भने त सो 9 कुन हो त मिनिमम भनेर पहिला त फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यो फाइन्ड गर्न लागि वी स्टार्ट फ्रम फर्स्ट टु लास्ट एन्ड व्हाट वी डु हामी सुरुमा ptr लाई नै मिनिमम भन्छौं राइट ptr नै मिनिमम हो भनेर भन्छ एजुम्सन हो फर्स्ट आइटम नै मिनिमम भनेर एजुम्सन गर्छौं सो सेट द मिनिमम सेट द फर्स्ट आइटम एज मिनिमम यो बुझ्नु पर्यो हामीले किन फर्स्टलाई मिनिमम भनेको भने यो एजुम्सन मात्रै हो फर्स्ट मिनिमम हुन सक्दैन एट फर्स्ट हामीले 40 लाई मिनिमम भन्यौ यहाँ हेर्ने हो भने एक्जाम्पलमा 40 लाई मिनिमम भन्यो एन्ड वी कम्पेयर दैट मिनिमम विथ एभ्री अदर एलिमेन्ट जब अर्को एलिमेन्ट चाहिँ यो भन्दा मिनिमम छ भने वी सिम्पली चेन्ज द मिनिमम हेर्ने त त्यसरी नै हो नि हामीले कुन मिनिमम छ भन्नको लागि त फर्स्टलाई मिनिमम भन्ने अनि सेकेन्ड सँग कम्पेयर गर्ने यो सेकेन्ड मिनिमम छ भने यो मिनिमम बनाइदिने अर्को गर्दै हामी यसरी जान्छौं सो इनिशियली लेट्स मेक ptr एज मिनिमम and then what we do is let's make one pointer another current pointer भनेर यहाँ माथि बनाऊ है नोडमा so let's make another node एउटा भेरिएबल current pointer current ptr को लागि current pointer दिनको लागि एउटा नोड बनायौं सो current pointer चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ptr को नेक्स्टलाई हामीले current pointer भनेर भन्छौं and that means set the current point set यसो भनौं न set
हाम्रो यो भेरिएबल करेन्ट पिटिआर भेरिएबललाई चाहिँ दिस पोइन्ट टु द नेक्स्ट इलिमेन्टलाई पोइन्ट गर्यो भनेर भनौँ है। सो अब हामी के गर्छौँ भने अब हामी फेरि वाइल लुप लगाउँछौँ। द्याट मिन्स वाइल सो दिस करेन्ट पोइन्टर नट इक्वल टु नल। दिस मिन्स के हो त भन्दा इटरेट फ्रम नेक्स्ट अफ पिटिआर। अब पिटिआर को नेक्स्टबाट हामी सुरु गर्छौँ, पिटिआर को नेक्स्टबाट सुरु गर्छौँ एन्ड वी रिच टु द लास्ट इलिमेन्ट। अब हामी लास्टसम्मै पुग्छौँ। यो अब हामी लास्टसम्म पुग्छौँ है। अब यहाँ हेर, सो यो भनेको मिनिङ के हो भने यो लुपले अब के गर्छ भने वाइल वी स्टार्ट फ्रम करेन्ट पोइन्टर भनेको त पिटिआर को नेक्स्ट भयो। द्याट मिन्स अब फर्स्टमा अब पिटिआरमा के छ त्यसको नेक्स्टबाट स्टार्ट हुने भयो र वी रिच अन्टिल द लास्टसम्म हामी जान्छौँ। हेर, लास्टसम्म जाँदा वी चेक फर द मिनिमम। अब हामीले अघि एजुम्सन गरेको मिनिममको डाटा चाहिँ इफ द्याट इज ग्रेटर देन द करेन्टको डाटा। हाम्रो के छ करेन्ट पिटिआरको डाटा, करेन्ट अंडरस्कोर पिटिआर। सो हाम्रो त्यो करेन्ट पिटिआर को डाटा भन्दा मिनिममको डाटा ग्रेटर भयो भने भन्नुको मिनिङ, यसको मिनिङ के हो भने इफ मिनिमम डाटा इज ग्रेटर देन करेन्ट भन्दा ग्रेटर भयो मिनिममको डाटा भने चाहिँ व्हाट वी डू, हामी नयाँ मिनिमम सेट गर्छौँ। अब मिनिमम यस्तो भयो भने त हामी सिम्पली के गर्छौँ, मिनिमममा चाहिँ करेन्ट पोइन्टर राखिदिन्छौँ। अनि सुरुमा हामीले एज्युम गरेको 40 लाई मिनिमम थियो, तर अब 30 मा हेर्ने हो भने 30 सानो देखियो भने अब 30 लाई मिनिमम बनाइदिन्छौँ। 9 लाई हेर्छौँ, 9 सानो देखिन्छ, फेरि 9 लाई मिनिमम बनाइदिन्छौँ। 20 हेर्छौँ, 20 सानो छैन, 10 छैन, 50 छैन भने चाहिँ फाइनल्ली 9 चाहिँ मिनिमम भयो। यसरी फाइन्ड गर्ने हो नि त। हामीले मिनिमम मात्रै फाइन्ड गर्दैछौँ यतिन्जेलमा। सो हामी यहाँ के लेख्दिउँ यसको क्लासमा कमेन्ट आर डाटा सेट न्यू मिनिमम, नयाँ मिनिमम सेट गर्यो अब हामीले, अथवा सेट न्यू मिनिमम मात्रै भन्यो। सो इफ मिनिमम डाटा, सो यहाँ हेर, इफ मिनिमम डाटा इज ग्रेटर देन करेन्ट पोइन्टर भनौँ न। सो करेन्ट पोइन्टर अर करेन्ट पोइन्टर भन्दा चाहिँ करेन्ट पोइन्टरको डाटा भन्दा चाहिँ मिनिममको डाटा ग्रेटर भयो भने वी सिम्पली सेट न्यू मिनिमम, नयाँ मिनिमम सेट गरिदिन्छौँ। यो गरेर मात्रै भएन, वाइल लुप चलिराख्नु पर्यो। सो वाइल लुपको लागि वी चेन्ज द करेन्ट पिटिआर टु बी नेक्स्ट अफ द करेन्ट पिटिआर। करेन्ट पिटिआर को नेक्स्ट हुने गरी चेन्ज गर्नु पर्यो, बढाउँदै लानु पर्यो नि करेन्ट पिटिआरलाई। सो दिस फाइन्ड्स द मिनिमम भ्यालु। सी, यसले मिनिमम भ्यालु मात्रै फाइन्ड गरे हो अहिलेसम्म। अब मिनिमम भ्यालु फाइन्ड भयो भनेपछि अब मिनिमम भ्यालु त हाम्रो कहाँ छ, अब मिनमा छ। मिनमा छ भने वी निड टु स्वाप द्याट विथ द फर्स्ट इलिमेन्ट, होइन? फर्स्ट इलिमेन्टसँग स्वाप गर्नु पर्यो नि त। अब सो यो वाइल लुपभित्र, यो वाइल लुप त रन हुन्छ फर्स्टदेखि लास्टसम्मै। सो हामीले यहाँ आएर अब के गर्छौँ भनेदेखि अब एउटा टेम्पोररी बनाउनु पर्यो स्वाप गर्नलाई। फर्स्टसँग स्वाप गर्नलाई त एउटा टेम्पोररी चाहियो नि। फर्स्ट भनेको मिनिङ यो पोइन्टर पिटिआरसँग स्वाप गर्नु पर्यो। सो एउटा टेम्पोररी नोड चाहियो है, टिएमपी स्वाप गर्नलाई। सो हाउ वी डू, वी सिम्पली पुट टिएमपी को अथवा टिएमपी को डाटामा, टिएमपी को द डाटा अफ टिएमपी मा चाहिँ हामीले मिन को डाटालाई राखिदिने एन्ड देन मिन को
यिनको डाटामा चाहिँ हामीले पिटिआर को डाटा है पिटिआर कहाँबाट आइरहेछ भने यो लुपबाट यहाँ माथि हेर यो आउटर लुप यहाँ हेर पिटिआर यो हामीले पिटिआरमा चाहिँ इटरेट गरिराखेका छौँ नि त यहाँ इन्क्रिज गर्छौँ अहिले पिटिआरलाई एकैछिनमा पिटिआर को डाटामा चाहिँ मिनको डाटामा पिटिआर को डाटा एन्ड देन पिटिआर को डाटामा चाहिँ वी निड टु पुट टिएमपी डाटा किनभने हामीले स्वैप गर्नु पर्यो है फर्स्ट र मिनिममलाई स्वैप गर्नु पर्यो अनि फाइनली लेट्स इन्क्रिमेन्ट द पिटिआर इक्वल टु पिटिआर नेक्स्ट है इन्क्रिमेन्ट गर्नलाई पोइन्टरलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो सो दिस इज हाउ सेलेक्सन सर्ट वर्क्स यति नै हो हेर अब हेर्दा कम्प्लेक्स देखिए तापनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने वी निड टु फाइन्ड द मिनिमम जुन मिनिमम फाइन्ड गर्छौँ त्यो मिनिममलाई हामीले चाहिँ स्वैप गर्नुपर्छ फर्स्ट आइटमसँग स्वैप गर्नुपर्छ अब रन गरेर एउटा देखाइदिन्छु म तिमीलाई अब यहाँनिर सेलेक्सन सर्ट भइसकेपछि यहाँ एउटा मेसेज त दिनु पर्यो नि हैन सेलेक्सन सर्ट भएपछि सी आउट गरिदिउँ सर्टिङ इज कम्प्लिटेड युजिङ सेलेक्सन सर्ट भनौँ एन्ड देन इन्ड एल गरौँ अनि यहाँ एउटा प्रिन्ट गर्ने पनि छ नि हाम्रो हैन डिस्प्ले गर्ने लेट्स कल दैट फंक्शन के छ हाम्रो l1.display हो सो सिम्पली कल l1.display ल एकचोटि फेरि डिस्प्ले पनि गर्दिउँ भनेर हो सर्ट भइसके पछाडि ल हेरौँ अब हेरौँ है एकचोटि रन गरेर प्रब्लम आइसक्यो यहाँ के भने overloaded function no contextual type information this is not a pointer current pointer node ए यस्तो भयो नि त के हो भन्दाखेरि नोड त बनायौं तर यसलाई हामीले इनिशियलाइज गरेनौं नि त सो न्यू नोड यस्तो गर्नु पर्यो किनभने ब्ल्याङ्क नोड बनाएको हो नि त ब्ल्याङ्क नोड क्रिएट गरे हो त्यसले गर्दा प्रब्लम मिनिमममा त अझै प्रब्लम छ त सो यसमा पनि गरौँ तीनटैमा गरौँ है न्यू नोड ब्ल्याङ्क नोड बनाउनु पर्यो हामीले चाहिँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर कल गरेर न्यू नोड वर्क अब नो कन्टेक्चुअल टाइप मिन हामीले मिन भनेर जेनेरेट मिनमा ओके सो मिनिमम भनेर त हामीले बनाउँदै बनाएन छौँ नि हैन के बनाएको हो मिन एउटा बनाउन माग्यो ल नोड मिनिममको लागि न्यू नोड है ल यो अटोमेटिक लिनुपर्ने हो तै पनि यो चाहिँ पछाडीको पार्ट ल एकचोटि यो नराखेर हेरौँ है इट सुड अल्सो वर्क मैले यो हुनुपर्छ भनेर नै हो किनभने यो डिक्लेयर गर्दाखेरि अटोमेटिक यसले बुझ्नुपर्छ भयो ल ठिक छ त्यो एउटा मात्रै नराखेर रहेछ है ल अब हेरौँ है सो लेट्स इन्सर्ट आइटम्स इन्सर्ट हामी अर्डरमा नराखौँ है सो कसरी राखौँ भने 5 4 7 2 9 1 6 राखिदिउँ लेट्स पुट 0 एन्ड एन्ड इट अब डिस्प्ले गरौँ है डिस्प्ले गर्दा 5 4 7 2 9 1 6 छ हाम्रो अब हामीले के गर्छौँ भने सर्ट गर्छौँ सेलेक्सन सर्ट युज गरेर सो लेट्स पुट 7 प्रब्लम आइसक्यो हामीले के गर्न बिर्स्यो कि है सर्टमा प्रब्लम आइसक्यो के प्रब्लम आयो त भन्दाखेरि एउटा कुरा त ब्रेक गर्न बिर्स्यो हैन तर सर्टिङ कम्प्लिटेड नै आएन भने सेलेक्सन सर्टमा गइसके पछाडि के यहाँ प्रब्लम आयो के प्रब्लम आयो त भन्दा हेरौँ है अब एउटा सो जबसम्म पिटिआर को नेक्स्ट चाहिँ नल हुँदैन तबसम्म वी इटरेट ठीक छ एन्ड देन करेन्ट पोइन्टर इक्वल टु पिटिआर नेक्स्ट त्यो पनि ठीक छ व्हाइल करेन्ट पोइन्टर बिकम्स नल अथवा करेन्ट पोइन्टर जबसम्म नल हुँदैन देन वी डु इफ
मिनिममको डाटा चाहिँ ग्रेटर देन करेन्ट पोइन्टरको डाटा भयो भने we simply put current pointer to the minimum and increment the current pointer. ठीक छ टेम्प हामीले टेम्प भन्ने बनायौं टीएमपी बनायौं हैन नोड सो टीएमपी को डाटामा मिनिमम को डाटा राख्छौं we need to swap मिनिमम को डाटामा पोइन्टर को डाटा राख्छौं एन्ड देन पोइन्टर को डाटामा टीएमपी को डाटा राख्छौं ठीक छ and then we increment the pointer काम गर्नुपर्ने हो किन गरेन त let's try one more time this one is the value 7 okay यो लुपमा कतै फसिया छ है यसलाई हेर्नै पर्ने हो फेरि हेरौं selection sort so L1 dot selection sort sorting is completed and then display let's initialize the value actually PTR head अरुको सबै कुरा ठीक छ ओके फेरि एकचोटि रन गरौँ 1 9 5 and then 7 भयो हाम्रो त्यही इनिशियलाइजेसनमै प्रब्लम भएछ ल 7 गर्दा चाहिँ सर्टिङ भयो हेर त 3 5 6 9 आयो नि सर्ट भएर है लेट्स ट्राई वान मोर टाइम है यो मैले के गरेँ भन्दाखेरि इनिशियलाइजेसनमै नोडलाई चाहिँ इनिशियलाइज गर्नुपर्ने भयो है यसले अलिक भेरिएबल डिक्लेरेसनमा मानेन object क्रिएट गरे हो खासमा यो हामीले we are creating object of all these nodes सबैको नोडको object क्रिएट गर्दाखेरि यसरी गर्नु पर्यो let's run one more time let's insert item है अहिले जस्तो इन्सर्ट गरौँ 7 4 6 2 3 1 5 9 8 गरौँ है and then put 0 let's display गर्दा हेरौँ त 7 4 6 2 3 1 5 9 8 सो यस्तो अर्डरमा छ कुनै पनि सर्टिङ भएको छैन now let's sort it using selection sort 7 number राखौं है let's put 7 enter then sorting is complete using selection sort and new item आएर त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आयो अब जति जति डिस्प्ले गरे पनि सर्टेड आउँछ सी हामीले सर्ट गर्यौं ठीक छ यही नै हो so let's exit अब यहाँ यसलाई बुझ्न अलिकति टाइम लाग्ला तिमीहरुलाई तर एकचोटी राम्रोसँग केयर गर्यो भने त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ छैन किनभने what we are going to do is we are going to find the minimum at first सुरुमा मिनिमम फाइन्ड गर्ने हो अनि त्यो मिनिममलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट सँग स्वैप गर्ने हो फर्स्ट चाहिँ अब यहाँ किन भने एभ्री टाइम यही छ किन फर्स्ट भयो भन्दाखेरि हामीले एभ्री इटरेसनमा पीटीआर लाई इन्क्रिमेन्ट गरेका छ नि त सो यो पीटीआर को चाहिँ फर्स्ट हुनु पर्यो भनेपछि यहाँ हेर फर्स्ट चोटीमा चाहिँ सबै हेर्नु पर्यो सेकेन्ड टाइममा चाहिँ यो फर्स्टलाई छोड्नु पर्यो किनभने पीटीआर इन्क्रिमेन्ट भइसकेपछि इट गोज फ्रम 30 to 50 अर्को चोटीमा फेरि पीटीआर इन्क्रिज हुन्छ फेरि 40 to 50 मात्रै जान्छ त्यो छोड्दै जान्छ दैट मिन्स अगाडिको पार्टहरु सर्टेड पार्टहरुलाई यसले लिभ गर्दै जान्छ त्यही भएर त यो पीटीआर लाई इन्क्रिमेन्ट गरायो नि लास्टमा यहाँनेरि हामीले त्यति नै हो ल के चाहिँ छ सोध्नु पर्ने क्वेशनहरु ल त सर कोड एकचोटी फेरि रिभाइज गर्दिनु ल हेर एकचोटी फेरि हेर ल म दोहोर्याइदिन्छु सो सेलेक्सन सर्टमा what we need to do is we need to find the minimum value at first यसरी बुझ है we need to find the minimum among all at first सो यो माथिको कोड भनेको मिनिमम अब यो इटरेसन यो आउटर लुप भनेको चाहिँ यो कम्प्लिट मेन इटरेसन हो यो यसमा चाहिँ अब यो पीटीआर भनेको त हाम्रो नोड फर्स्ट नोडलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छ है यसले फर्स्ट नोडलाई पीटीआर इक्वल टु 8 गर्यो नि
जबसम्म पिटिआर को नेक्स्ट नल हुँदैन देन वी इटरेट फ्रम फर्स्ट टु लास्ट। यो मेन वाइल लुप हो। यहाँभित्र अर्को वाइल पनि छ। मेन वाइल भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्टदेखि लास्टसम्म इटरेट गर्नको लागि, किनभने एभ्री स्टेपमा कम्प्लिट गर्दै लानु पर्यो। भित्रको पार्ट मात्रै हेर अहिलेलाई है, यो बाहिरकोलाई एकछिन एउटा वाइल भित्रको मात्रै। सो मिनिमममा हामीले कुनै एउटा पोइन्टरलाई भनेको फर्स्ट पोइन्टरलाई मिनिमम बनायौँ। यो पिटिआर भनेको त फर्स्ट वान हो नि। सी यो फर्स्ट वानलाई हामी मिनिमम 40 लाई मिनिमम भन्यौँ हामीले। एन्ड देन करेन्ट पोइन्टरमा हामीले पिटिआरको नेक्स्टलाई राख्यौँ। द्याट मिन्स करेन्ट पोइन्टरलाई यो 30 लाई राख्यौँ हामीले है, पिटिआरको नेक्स्टलाई राख्यौँ करेन्ट पोइन्टरमा। अब जबसम्म करेन्ट पोइन्टर नल हुँदैन भनेको मिनिङ अब यो करेन्ट पोइन्टरलाई इन्क्रिज गर्दै गएको छ नि त हामीले। जबसम्म यो नल हुँदैन भने जबसम्म हामी लास्टमा पुग्दैनौँ तबसम्म के गर्ने त भन्दा मिनिममको डाटा र करेन्ट पोइन्टरको डाटालाई कम्पेयर गर्ने। द्याट मिन्स सुरुमा 40 र 30 कम्पेयर भयो। मिनिमम त 40 छ नि त हाम्रो लागि अहिले त। सो 40 र 30 कम्पेयर भयो। अनि त्यस पछाडि 40 र 30 मा कम्पेयर गर्दाखेरि मिनिममको डाटा चाहिँ ग्रेटर देखियो भने, मिनिममको डाटा भनेको त 40 हो, करेन्ट पोइन्टरको डाटा भनेको 30 हो, मिनिममको डाटा ग्रेटर देखियो नि। देखिने बित्तिकै मिनिममलाई चाहिँ अब मिनिमममा चाहिँ करेन्ट पोइन्टरको भ्यालु राख्ने। द्याट मिन्स नाउ नयाँ मिनिमम भनेको 30 भयो। अब न्यू मिनिमम 30 भयो। त्यस पछाडि के गर्छ फेरि करेन्ट पोइन्टर इन्क्रिमेन्ट भयो, करेन्ट पोइन्टर पुग्यो 9 मा। एन्ड देन अब न्यू मिनिमममा 30 छ, करेन्ट पोइन्टरमा 9 छ। अब 30 र 9 कम्पेयर भयो। कम्पेयर हुँदा फेरि पनि मिनिमम चाहिँ ग्रेटर देखियो। अब भनेपछि अब नयाँ मिनिममलाई 9 बनाइदिने। सो 9 इज नाउ न्यू मिनिमम। अब फेरि 9 र 20 कम्पेयर हुन्छ। कम्पेयर हुँदाखेरि त मिनिमम नै यो सानै छ। सो वी डोन्ट चेन्ज द भ्यालु अफ मिनिमम। 9 र 10 कम्पेयर हुँदा पनि सेम थिङ, 9 र 50 कम्पेयर हुँदा पनि सेम थिङ। हामी लास्टमा पुगिसक्यौँ। अब मिनिमममा के भ्यालु आयो त? मिनिमममा 9 आयो। द्याट मिन्स we just found the minimum value among the from the first to last। मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गर्यो, त्यति नै गरे हो। मिनिमम भ्यालु फाइन्ड गरे हो। अब फाइन्ड गरेको जुन मिनिमम भ्यालु छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो अब सिलेक्सन सर्टमा? वी निड टु स्वैप दिस विथ द फर्स्ट वान। फर्स्ट वानसँग स्वैप गर्ने भनेको त फर्स्ट भनेको त पिटिआर हो यो बाहिरको। सो पिटिआर र यो यति लाइनले स्वैप गरे हो। यो हेर त टेम्प भन्ने एउटा बनायो। टेम्पमा मिनिममलाई राख्यो, मिनिममको डाटालाई फर्स्टमा राख्यो, अनि मिनिममको डाटामा पोइन्टरको डाटालाई राख्यो, अनि पोइन्टरको डाटामा फेरि टेम्पलाई राख्यो। सो पिटिआर र मिनिमम स्वैप गर्यो भनेको मिनिङ यो 40 र 9 लाई स्वैप गर्यो। एन्ड 9 को ठाउँमा 40 आयो, 40 को ठाउँमा 9 गयो। दे आर स्वैप्ड। अब फर्स्टमा त आइसक्यो मिनिमम भ्यालु एउटा। नाउ वी निड टु गो फ्रम सेकेन्ड टु लास्ट। फेरि त्यही प्रोसेस, मिनिमम फाइन्ड गर्ने, अनि त्यस पछाडि मिनिममलाई फर्स्टमा ल्याउने, सेम थिङ। सो पहिला पिटिआरलाई इन्क्रिमेन्ट गराउनु पर्यो, किनभने यो अब 9 यहाँ ठाउँमा आइसक्यो। यसलाई त हेर्ने कुरै भएन, 30 देखि सुरु गर्नु पर्यो नेक्स्ट इटरेसनमा। त्यही भएर हामीले पिटिआरलाई इन्क्रिमेन्ट गरायौँ। एन्ड वी स्टार्ट फ्रम सेकेन्ड टु लास्ट, वी गो फ्रम सेकेन्ड टु लास्ट एन्ड सो अन। यसरी बुझिन्छ? एकचोटि कोड लेखेर ट्राई गर न, रन गरेर। अनि बुझेन भनेदेखि फेरि डिस्कसन गरौँला नेक्स्ट क्लासमा, किनभने तिमीले आफूले गर्नु पर्यो अब एकचोटि। यो यतिकै त गाह्रै छ बुझ्न। फिगर पनि बनाएर ट्राई गरे हुन्छ। यो फिगर जुन छ हाम्रो स्लाइडमा भएको, यो फिगर हेरेर आफ्नो कपीमा बनाउँदै ट्रेस गर्नु यसलाई, अनि बुझ्न सकिन्छ त्यति गरेपछि। ठिक छ? केही छ त क्वेसन? केही छ? एकचोटि आफूले गर न, आफूले गर, अनि त्यस पछाडि प्रब्लम आयो भने अनि डिस्कसन गरौँला फेरि पनि, थाहा भइहाल्छ है। ल सो त्यसो भए आजलाई ऱ्यापअप गरौँ है त। यसैमा यो कम्प्लिट गर्ने है। तर फेरि अब भोलि अर्को क्लासमा आउँदाखेरि यो यतिकै नहोस्। गऱ्यो? अहिले काम गऱ्यो यो तिमीहरूले? मैले त कमेन्ट बक्समा लेखेर छु, गाइडलाइनमा छ। ठिक छ। अब स्लाइडमा पनि राखिदिएको छु कोडहरू त मैले होइन। अब त्यसलाई एरेन्ज गरेर मिलाएर रन गराउनु पर्यो तिमीहरूले है। ल, थ्याङ्क यू अल अफ यू। Thank you, sir.